अंदर 315 अंग ते सुभाईमान है। महाराज जी इस पावन शब्द दे विच समझाउंदे ने कि जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा जी दे हुक्म दे विच चलदे ने ओही रब्बी दात नूं रब्बी नाम नूं प्राप्त कर सकदे हन। बंदा हर एक वस्तु दे विचों खोज करके उहदे विचला कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर लभ लैंदा है, पर परमात्मा जिहड़ा वो अजिहा नहीं है। परमात्मा इहो जिहा कि उहनूं पाउण वास्ते बंदे नूं अपना आप खोजना पैंदा है, वो बाहरों नहीं लभदा। सिखना असीं भावें बाहरों है, पर लभना सानू उसने अपने अंदरों है। अंदर तो भाव कि जदों असीं अकाल पुरख परमात्मा जियां नूं प्राप्त करन दी प्यास रखदे हां ते वो प्यास साडे अंदरों ही पैदा होनी है, वो कोई बाहरों नहीं है। जे वो प्यास अंदरों पैदा होवेगी तो बंदा मनुख कोई भी है वो अकाल पुरख परमात्मा नूं लभण वास्ते तुरदा जरूर है, पर जे प्यास ही नहीं होएगी तो लभेगा कित्थों। तो जिवें जिवें फिर प्यास वधदी जांदी है उवें उवें अपने अवगुण सामने आउंदे जांदे ने। जदों अवगुण सामने आउंदे ने तो फिर अकाल पुरख परमात्मा दे अगे अरदास करनी बनदी ही है कि वाहिगुरू जी अवगुण तां हुण बहुत हो गए ने, बड़े अवगुण ने, ते हुण इन्हां अवगुणां तो जे कोई बचा सकदा है वो एक अकाल पुरख परमात्मा तू आप ही है। तू ही इन्हां अवगुणां तो मैनूं बचा सकदा है। ते हुण अवगुण एक नहीं है, कोई दो नहीं है। महाराज जी इत्थों तक कहंदे ने कि जेता समुंद सागर नीर भरिया, जिन्ना समुंदर पानी दे नाल भरिया होया ना इन्ने अवगुण ने साडे, इन्नियां साडियां गलतियां ने छोटियां मोटियां मिला के सारियां ही, किते ठगी, किते चोरी, किते बुराइयां, किते कौड़ा बोल, किते पराई नदर, किते निंदिया सुनी जां निंदिया कीती। सो इन्हां सारियां नूं मिला के जे वेखिया जावे, जे आपां सोचीए भी तां बिल्कुल छोटे अवगुण ने, ये बिल्कुल छोटे अवगुण ने। इन्हां नूं तां परमात्मा नूं चितारना ही नहीं चाहिदा। परमात्मा अवगुण चितारदा नहीं है, परमात्मा अवगुणां ते पड़दे पाउंदा है, पर जिन्हें ये अवगुण छोटे तो छोटे भी कीते हुंदे उन्होंने जरूर चेते रहिंदे ने, उहदियां नज़रां दे सामने जरूर घुम जांदे ने। सो इस करके महाराज जी कहंदे ने जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। ते हुण अवगुणा वाला बंदा जिहदे कोल गुण है ही कोई नहीं, वो हुण हथ जोड़ेगा जरूर पाएगा। वो परमात्मा जी दे अगे जाके रोब पाएगा जां हथ जोड़ के खलोएगा? हथ जोड़ के खलोएगा ना, क्योंकि उहदे अंदर अवगुण बहुत ने। उन्होंने पता मेरे विच गुण कोई नहीं हैगा परमात्मा दे नाल मिलण वास्ते। तो इस करके आपां कहने महाराज जी दया करो किछ मेहर उपावो। हुण दया करो ते मेहर कर दो। क्यों? क्योंकि डुबदे पत्थर तारे, तू तां डुबदियां पत्थरां नूं भी तार देना है, तू डुबदे होए पत्थरां नूं भी तार देना है। जिहरा अग्न बराबर तपे। हुण उन्हां अवगुणां नूं वेख के जिंद अग दे बराबर तपदी है, अग वांगू तपदी पई है, भीतर वगे काती ते अंदर एक कैंची चलदी है। पर महाराज कहंदे ने प्रणवत नानक हुक्म पछाणे। बोलदा है गुरु साहिब जी, गुरु रामदास साहिब जी कहंदे भी तू हुक्म दी पछाण कर ले, सुख होवे दिन राती। दिन रात तेनू सुख प्राप्त होणगे, दिन रात तेनों सुख सहूलतां मिलणगियां, तेरा जीवन आत्मक उच्चा जिहड़ा है वो उपर उठ जाएगा। हुक्म नूं पछाणना की हुंदा है? हुक्म दे विच गुरबाणी कहंदी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म रजा दे विच चलना, ते रजा यही कहंदी है कि जो परमात्मा करदा है वो सब सही करदा है, जो वाहिगुरू करदा है वो सब कुछ सही करदा है। जो मनुख करन दी कोशिश करदा उहदे विच किते ना किते नूं जरूर घाटा पैंदा है, किते ना किते उहनूं जरूर उहनूं हानि पहुंचदी है। पर जो परमात्मा करदा है उहदे हुक्म दे विच चलण दा यतन करना पएगा। पर इन्नी साडे अंदर समर्था नहीं है कि असीं उडीक कर सकीए।
ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡੀਕ ਸਬਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਊਆ ਕੋਕਲਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਖੱਗ ਸਿਆਮ ਤਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲ, ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੰਭ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੰਭ ਨੇ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੋਇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕੁਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਆਚਰਣ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਸੁੱਧ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਜਿੱਦਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
रूह पा दिता जावे ताकि मैनू बच्चे दियां चीकां ना सुनन ते अखां नाल मैं वेख ना सकां भी मैं किवें छुरी चला रहा हाँ, किवें मैं उस नूं मारदा जतन करदा हाँ। पर रब इहो जिहा नहीं है, रब तां बहुत दयालु है। इवें करके गुरबाणी दे विच यही शब्द आउंदा है कि बंदा मोह दे विच किन्ना क बजा होया सी। कहने हुक्म च चलना बड़ा सौखा है, रब रब करी जाओ, बस हुक्म ते चलना ही है, यही सब कुछ है। वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाना यही सब कुछ है, बंदगी कर लेनी यही सब कुछ है। बई इत्थे इत्थे संसार दे विच काम धंधे कर लेने यही हुक्म दे विच ही तां हैगा है, पर हुक्म च चलना बहुत कठिन है, बड़ा औखा है। गुरबाणी कहती रोवे राम निकाला पिया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। जदों बनवास होया 14 सालां दा, परिवार नाल है पर वह भी परिवार भी विछड़ गया। एक 14 सालां दा बनवास, उतों परिवार कोल नहीं है, भरा कोल नहीं है, घर वाली कोल नहीं हैगी। रोवे राम निकाला, इकल्ला पै गया। जदों सीता लक्ष्मण विछड़ गया। समय दा अवतारी पुरुष है, समय दा अपने समय दा अवतारी पुरुष है। ते उस समय कहंदे ने जदों इस तरह होया ते उहदे अखां दे विचों भी हंझू निकल आए। राजा दशरथ राम जी दा पिता जी है, पर जदों राम जी घर दे विचों निकलते ने 14 सालां दे बनवास वास्ते, ते अपने महल दे उपरों छाल मार के, ममटी तो छाल मार के ते अपने शरीर दे प्राणां नूं त्याग दिंदा है। पर किस समर्था दे नाल, किह इहो जिहे हुक्म दे विच किहड़ी ताकत है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी नूं इन्नी ताकत बख्शिश कर देंदे कि अजीत सिंह जी नूं थापी दे के आप कहंदे ने कि तू मैदाने जंग दे विच जाना है, तू मैदाने जंग दे विच जाना है। ते आवाज़ भी नहीं मारी। अगों पुत्र भी उन्ना ही हुक्म दे विच चलदा है कि मेरे पिता नूं आवाज़ ना मारनी पवे कि अजीत सिंह जी जंग लड़न वास्ते जाना है, तैयार होवो। अजीत सिंह जी खुद चल के आए ने, हुक्म दे विच चलना। इन्नी समर्था कि महाराज अकाल पुरख परमात्मा जियां दे अगे खुश होके कहंदे ने, ऐ खुदा खुश हूँ तेरी रजा में, तेरी रजा दे विच खुश हाँ मैं। करतार से कहते थे यूं रूबरू होकर, रब नाल रूबरू होके, रूबरू दा अर्थ हुंदा है आमने सामने होके। चमकौर से जाऊंगा कल मैं, चमकौर तो जावांगा सुरखरू होके। सुरखरू तो भाव कि अकाल पुरख परमात्मा जियां दियां बख्शिशां अकाल पुरख परमात्मा जी नूं सौंप के हक नहीं जताया कि ये मेरे पुत्र ने। अकाल पुरख परमात्मा जियां दी बख्शिशियां कीतियां होईयां ये दातां ने। सो उसे दे हुक्म दे विच ये जारियां हन, उस दे भाणे दे विच। इस नूं कहंदे ने हुक्म मनना, हुक्म दे विच चलना। कि इन्नी समर्था होने के बावजूद भी हुक्म दे विच चलना बड़ा औखा लगदा है ना। कोई भी समर्थ इंसान जिहदे कोल सारियां शक्तियां होण, हर एक कला दा मालक होवे, कुछ भी करन दे समर्थ होवे, वो हुक्म दे विच चल रहा है ते बंदिया है तेरे कोल कुछ भी नहीं है ते तू हुक्म दे विच चलेगा ते किन्ना भला होएगा तेरा। पर ये चलना हुक्म दे विच किन्ना औखा है। महाराज जी कहंदे ने इसे करके नानक को गुर बख्शिया। जदों गुरु ने बख्शिश कर दी ना तो फिर कहते नामे संग जुट, नामे दे नाल परमात्मा दे नाम दे नाल साडी दोस्ती बन जाती है। वाहिगुरू दे नाम दे नाल साडी दोस्ती बन जाती। तो बख्शिशां कदों कीतियां जांदियां ने परमात्मा वल्लों। बख्शिया कदों जांदा है इंसान, जदों झुक के आउंदा है, जदों डिग पवे आण के। सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है? ਇਹਦਾ अर्थ यह है कि महाराज हुण मेरा कोई सहारा नहीं हैगा, सारियां नूं छड्ड के आया मैं। बाहें गहे की लाज अस, हुण मेरी बाह फड़ के ना मेरी लाज रखो। गोबिंद दास तुहार, असी तेरे दास हाँ, असी तेरे दास ने, साडा सहारा नहीं हैगा, साडा कोई होर आसरा नहीं है। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी यही गल सानू बार बार समझाउंदे ने, जदों हुक्म दे विच चलेगा ना
ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੇ ਨਾ ਨਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੇ ਨਾ ਨਹਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਪੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਬੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ,
इस करके असीं सतगुरु दे कोल जाने आ ते गुरबाणी ने एक गल सानूं स्पष्ट कर दिती है, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हो सकता, तो ज्ञान तो बिना मन कभी ठहर ही नहीं सकता, मन रोकिया रोक ही नहीं सकता। ज्ञान का बद्दा मन रहे, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मन रोकता नहीं, मन काबू च नहीं आਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਬੂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਬੜਾ ਹੈ ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੰਭ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖੰਭ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਹਾਥੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਲਵੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਪੈਣ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ? ਤੁਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰੁੱਠ ਕੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਹਰ ਤਨ ਸੱਚ ਅਖੁੱਟ, ਅਖੁੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ? ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਸੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਧਨ ਸੰਚੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ।
ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਮਾਇਆ ਸੱਪ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਣੀ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਲੇਵਾਂ ਵਲੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਧਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੋ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਲ ਦਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ? ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੋਜਾ ਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕੰਗਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਏ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਦਿਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਮਾਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੌ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੰਢਾਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ।
ਪਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ, ਬਚ ਜਾਓ, ਬਚ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਉਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਗਸੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਗਸੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਸਭ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਛੁੱਟ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਨਰਕ ਤੇ ਕੀ ਸੁਰਗ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਧੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਨੇ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਣਾ ਬਸੰਤ ਸਰਗ ਲੋਕਾ। ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੜ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਟੁੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਹੋਏ ਮਰਸਨ ਬੁੱਟ। ਬੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਟ, ਬੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੋਟ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ, ਆਲਣੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਮਰਸਨ ਬੁੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਮਰਸਨ ਬੁੱਟ, ਉਸ ਬੋਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਮੇ ਸੰਗ ਜੁਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।